the water spirit. Another great story from Once upon a time there lived a king who had 3 sons. The first one was known as the Prince of Star. The second one known as the Moon Prince. And the third was called the Sun one from a second wife. When the third prince was born, the king had promised that second queen to give her any boon she might ask. The queen remembered this and waited for an opportunity moment to put forward her demand. When the third son grew up, she asked the king to grant her promised boon. She wanted the king to give the reign of the kingdom to the youngest prince. The king refused to do so, saying, "Dear, the kingdom must go to the eldest prince and never go to the youngest. Please ask me for something else." The queen was infuriated and accused the king of The queen was infuriated and accused the king of not being a man of his word. The second queen was fanning with anger, got the king worried. He thought the queen may try to harm the elder princess in order to make the youngest prince into king. So he called his elder sons and told them to go away and live in the forest. He instructed them to come back to the city and start drilling it. With a heavy heart, he bade adieu to his beloved sons and sent them away. The youngest prince happened to see them walking out of the palace, and hearing when they were going, he also decided to leave the palace and go with them. The 3 of them thus set out towards the forest. When they reached in the middle of the forest, they stayed down to take rest near a pond. The elder princess asked the youngest prince to fetch some water for them from the pond. That pond belonged to a water spirit who had the power in him to enslave every human being that came to drink water from the pond and failed to give the correct answer of his question. When the Sun Princess went to take water from the pond, the water spirit appeared before him and said, "Oh Prince, you can only have water from my pond if you answer my question correctly." So the Sun Prince said, "Sure, I will try my best to answer your question." The water spirit then asked the prince, "What are good fairies like?" The Sun Princess replied, "They are like sun and the moon." The water spirit did not quite like his answer and shouted, "No, this is not true. Now you will have to come with me and be my slave." As saying so, he took the prince into his cave under the water. When the Sun Prince did not come back for a long time, the eldest princess sent the Moon Princess to go and look for him. When he reached near the pond, the water spirit appeared before him and asked the same question, "What are good fairies like?" The Moon Princess asked, "Well,
They are like the sky above. The water princess, no, that is wrong answer. And saying so, he took the moon princess also to his cave. Then at last the eldest princess decided to go and look for his brothers. When water spirit must have taken his brothers into a courtyard, the prince called out to the water spirit and said, "Oh water spirit, you have taken my brothers with you." The water spirit replied, "Oh yes, I had to take them in my customary because they failed to answer my question. I won this pond and allow those who take water from my pond who answer my question correctly. Those who do not have come with me do not have to come with me and become my slaves." The star prince said, "I will answer your question, and if my answer is correct, promise me that you will release my brothers." The water spirit said, "We shall see. My question to you is that what are the good fairies?" The star princess replied, They are pure in heart, who fair to sense. They are good and kindly in word and deed." The water spirit was pleased with his princess answer, "You are indeed very wish, but I will return only one of your brother. Tell me whom should I bring back?" The star princess give me the youngest brother back. Thought he is my step brother. I love him as dearly as my real brother. If I ask for my own brother back, I could be unjust to the second queen. One of my first queen's son, that is me, is alive, and so it should be second queen's and whose life should be spared. Apart from that, if I return the kingdom without the youngest brother, people will think that I killed my step brother. So no one believes that water spirit is holding him for a prisoner. The water spirit was so pleased with his prince answer that he released both the prince from gravity. இப்போ இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்கிறேன். இப்போ இது ஒரு ஊரில் மொத்தம் 3 சன்ஸ் இருந்தாங்க. கிங்கோட 3 சன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சன் பிரின்சஸ் ஆஃப் ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. செகண்ட் பிரின்ஸ் மூன் பிரின்சஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் தேர்ட் பிரின்ஸ் சன் பிரின்சஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. த கிங் ஹேட் his first 2 sons from his first wife. அதாவது ஃபஸ்ட்டு 2 sons ஃபஸ்ட் ஒய்ஃபில் இருந்தாங்க. அதாவது ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் 2 sons. அந்த தேர்டு, அதாவது லாஸ்ட்டு சன் பிரின்சஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க செகண்ட் ஒய்ஃப்க்கு ஒரு பையன். மொத்தம் 3 பேர். அதாவது மூணாவது பையன் பிறக்கும் போது கிங் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தார் செகண்ட் குவீனுக்கு ஏதாவது வரும் அப்படி சொல்லிட்டு. The queen remember this and wait for an opportunity moment. அதாவது குவீன் அதை ரிமெம்பராக வச்சுக்கிட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு மூமெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் டு புட் ஃபார்வர்ட் ஹர் டிமாண்ட்ஸ். அப்புறம் லாஸ்ட் தேர்டு சன் வளர்ந்த உடனே அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க கிங் கிட்ட,
நான் வந்து ப்ராமிஸ் வந்து பூம் பண்ண சொல்லியிருந்தேன்ல, இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, she want the king to give the reins of the kingdom to the youngest. அதாவது கிங்டம்லேருந்து ரெனியூன் வந்து எல்டஸ்ட் பிரதருக்கு, அதாவது யங்கஸ்ட் பிரதருக்கு வேணும், யங்கஸ்ட் பிரின்ஸ்க்கு வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. The king refused to do so, saying அதாவது வந்து கிங் வந்து ரொம்ப என்னது அப்படி சொல்கிறார். அப்புறம் அவர் சொல்கிறார், கிங்டமில் இருக்கிற இன்னொன்று வந்து வெறும்னே எல்டஸ்ட் பிரதர், அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பிரின்சஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் தான், பிரின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார் தான், அதுதான் அவங்க தான் ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் என்றைக்குமே யங்கஸ்ட் சன் கிடையாது, ஏன்னா வேறு ஏதாவது கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு வந்து ரொம்ப இதுவாகவும் அப்புறம் அவர் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே புரிஞ்சுக்கல அவங்க. அப்புறம் ரொம்ப ஆங்க்ரியாகவும் அவங்க ஆங்க்ரியானதுனால அப்புறம் கிங் வந்து வரிட் ஆகிட்டார். அப்புறம் throughout the queen may try to harm the eldest prince. அதாவது the queen வந்து எல்டஸ்ட் பிரின்சஸ் வந்து ஹார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. அப்புறம் இந்த ஆர்டர் வந்து யங்கஸ்ட் பிரின்சஸ் வந்து த கிங் கூப்பிட்டாரு. அப்புறம் பெரிய சன்னும் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து இதுவில் போய் லீவ் எங்கேயாவது போயிடுங்க, அது என்னது ஃபாரஸ்ட்க்கு போயிடுங்க, அங்கே லீவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க. He instructed them to come back to city and start ruling it. அதாவது அவங்க என்ன சொல்லிடுறாரா, கிங் வந்து நீங்கள் போங்க, அப்புறம் நான் சொல்கிறப்போ வந்துடுறேன் ரூலிங் இட், அதாவது நீங்கள் திருப்பியும் சிட்டிக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஆள ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி வித் ஹெவி ஹார்ட், அதாவது 2 பேர் பிலாங் டு சன்ஸ் வந்து 2 பேருமே போயிடுறாங்க. அப்புறம் அது யங்கஸ்ட் பிரின்ஸ் இருக்காங்களா, அதை பார்த்துட்டு என்ன எல்லோரும் வெளியில் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு யங்கஸ்ட் பிரின்ஸும் போயிடுறாங்க. இதை கேட்டு அவங்க லீவ் பண்ணுறத தெரிஞ்ச உடனே நானும் லீவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவர்ட்ஸ் தி ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் 3 பேருமே சேர்ந்து போகிறாங்க. அப்புறம் யங்கஸ்ட் மிடில் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட்க்கு வந்துட்டாங்க. அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க பாண்டுக்கு பக்கத்தில். அப்புறம் வந்து எல்டர் பிரதர் வந்து என்ன சொன்னார்னா, அந்த யங்கஸ்ட் பிரதர் வந்து பிரின்ஸை வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எங்களுக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு வா பாண்டில் போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பாண்ட் வந்து வாட்டர் ஸ்பிரிட்டான இந்த வாட்டர் ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பவர், அதாவது ஸ்லேவாக வைக்காத இதுக்கு வந்து எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் தட் கேன் ட்ரிங்க், அதாவது அவங்க வந்து ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க, அந்த கொஷின் கரெக்டாக சொன்னால் தான் அந்த தண்ணி குடிக்கலாம், இல்லைனா என் கூட வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து சன் பிரின்சஸ் வந்து தண்ணி எடுக்க போகும்போது வாட்டர் ஸ்ப்ரைட் வந்து அப்படியே, அதாவது முன்னாடி வந்து நின்னாங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி. ஹோ பிரின்ஸ், நீ வந்து ஆன்சர் சொன்ன, நீ இந்த என்னோட பாண்ட்லேருந்து தண்ணி வேணும்னா நீ என்னோட ஆன்சருக்கு கரெக்டாக சொன்னால் மட்டும்தான். இந்த சன் பிரின்சஸ் வந்து ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க. நான் வந்து ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு என்னோட பெஸ்ட்டை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லிடுறாரு சன் பிரின்சஸ். அப்புறம் வாட்டர் ஸ்பிரிட் வந்து பிரின்ஸ் கிட்ட கேட்குறாங்க, வாட் ஆர் குட் ஃபேரிஸ் லைக் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க. பிரின்ஸ் வந்து தே ஆர் லைக் சன் அண்ட் த மூன் அப்படி சொல்லிடுறாங்க. இந்த வாட்டர் ஸ்பிரிட் அது வந்து சொல்கிறாங்க, இல்லை இது தப்பான ஆன்சர், நீ கூட வா கேவுக்கு ஸ்லேவாக நீ எனக்கு இருக்கணும், அதாவது எனக்கு அடிமையாக இருக்கணும். அப்புறம் வந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க. அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு சன் பிரின்சஸ் என்னடா இன்னும் ரொம்ப நேரமாக வரல அப்படி சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க எல்டஸ்ட் பிரின்சஸ்ஸு. அப்புறம் மூன் பிரின்ஸ் அனுப்புகிறாங்க. மூன் பிரின்ஸ் வந்து சரி பார்க்குறாங்க, திருப்பி அதே வாட்டர் ஸ்பிரிட் வருது, அதே கொஷினை கேட்குது, வாட் ஆர் த குட் ஃபேரிஸ் லைக் அப்படி சொல்லிட்டு கேட்குது. அவங்க மூன் பிரின்சஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வெல் தே ஆர் லைக் த ஸ்கை அபவ் அப்படி சொல்லிட்டு
வாட்டர் ஸ்பிரிட் வந்து இல்லை இதுவும் தப்பான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களையும் கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க கேவுக்கு. அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து ரொம்ப நேரம் கழித்து எல்டர்ஸ் பிரின்சஸ் வந்து சரி நம்மளோட பிரதர்ஸ்லாம் எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட போகிறாங்க. அப்புறம் அந்த பாண்டாண்டை பார்த்தா வாட்டர் ஸ்பிரிட் திருப்பி வந்துச்சு. அதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நம்மளோட பிரதர்ஸ்லாம் அவங்க தான் வச்சுருக்காங்க. ஓ வாட்டர் ஸ்பிரிட் ஹாவ் யூ டேக்கன் மை பிரதர்ஸ் வித் யூ, அதாவது நீ வந்து என்கிட்ட என்னோடய பிரதர்ஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஆமாம் வாட்டர் ஸ்பிரிட் வந்து ஆமாம் நான் தான் கஸ்டமரியில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அவங்க வந்து நான் என்னோடய கொஷினுக்கு வந்து தப்பான ஆன்சர் சொன்னதுனால அவங்க எனக்கு வச்சுட்டேன். இப்போ நீ வந்து இப்போ வந்து இது என்னோடய ஓன் பாண்டு. நான் சொல்கிற கொஷினுக்கு வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண மட்டும் தான் அவங்கள நான் விடுவேன், இல்லைன்னா என்னை வந்து ஸ்லேவாகவே வச்சுப்பேன், என்னோடய அடிமையாகவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க. The Star Prince வந்து I will answer your question and if I answer is correct promise me that you will release my brothers. அவங்க ஸ்டார் பிரின்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் வந்து உன்னோட கொஷினுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன், ஆனால் நீ வந்து நான் வந்து கரெக்டாக சொல்லிட்டேன்னா நீ வந்து என்னோடய பிரதர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் விட்டுருணும் என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே நம்ம வந்து கொஷினை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். அதே கொஷின் தான் வாட் ஆர் த குட் ஃபேரிஸ் அப்படியே கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு த ஸ்டார் பிரின்ஸ் வந்து ரிப்ளைடு they are pure in heart who fair to sins. They are good and kindly in word and deed. வாட்டர் ஸ்பிரிட் வந்து பிரின்ஸ் கிட்டே கேட்குறாங்க, நீ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லிட்ட, இப்போ நீ வந்து ஆனால் நான் வந்து உன்னோட ஒரே ஒரு பிரதர் தான் அனுப்ப முடியும், உனக்கு யார் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து ஸ்டார் பிரின்ஸ் ரிப்ளை பண்ணலாரு, இப்போ நீ வந்து யங்கஸ்ட் பிரதர் கொடு, நான் வந்து மை ஸ்டெப் பிரதர் வந்து அவன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், I love him as dearly as my real brother. If I ask for my own brother back, it could be unjust to the second queen. One of the first queen's son that is me is alive, and so it should be the second queen's son whose life should be spared. Apart from that, if I return to the kingdom without the younger brother, people will think that I have killed my step brother. No one will believe that the water spirit is holding him a prisoner. அப்படி சொல்கிறாரு. அதாவது இப்போ நான் வந்து நீ என்னோடய ரியல் பிரதர் கூட்டிகிட்டு போனால் என்னோட ஸ்டெப் வந்து அவங்களோட பையன் இல்லைன்னா என்னை வந்து திருப்பி நான் கிங்டனுக்கு போகிறேன்னா, அதாவது நான் அரசரைக்கு பேலஸ்க்கு போகிறேன்னா என்னை வந்து எல்லோரும் நான் வந்து என்னோடய ஸ்டெப் பிரதரை வந்து யங்கஸ்ட் பிரதரை வந்து நான் வந்து கொன்னுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினைப்பாங்க. அப்புறம் நான் என்ன சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீ தான் வச்சுருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாலும் வாட்டர் ஸ்பிரிட் தான் வச்சுருக்கேன்னு சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க. அதனால the water spirit is so pleased with the prince answer that he could release both the prince for clarity. அதாவது அப்புறம் வந்து இந்த பிரின்ஸ் வந்து இந்த ஆன்சர் பண்ணதுனால வாட்டர் ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து இது பண்ணிட்டு அப்புறம் 2 பிரதரையும் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அவ்வளோதான் ஸ்டோரி. தேங்க்யூ.